اور آخرت میں دونوں بھلائی کا ذریعہ ہو۔ آج کی ہماری یہ تقریب بھی ایک خاص موضوع کے تحت منعقد ہوئی ہے، جس کا موضوع ہے آداب اجازت۔ اس ٹاپک کو چننے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اویئرنیس پھیلے تاکہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جان کر اپنی لائف کو ایک اچھے انداز سے گزار سکیں۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، جبکہ انبیاء کرام نے درہم و دینار کا ورثہ نہیں چھوڑا، انہوں نے علم کا ورثہ چھوڑا ہے، لہٰذا جو اسے حاصل کرے بڑے نصیب والا ہے۔ الحمدللہ اب اس ہستی کو دعوت دینے کا وقت آ گیا ہے جنہوں نے ہمیں زندگی کا قرینہ سکھایا، ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کا راہی بنایا۔ I request our honorable and beloved Ustaza Afsha Sarfaraz to please come onto the stage and bless us with some precious and beneficial advice. چشمے اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، چشمے اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکبے قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ میں لیٹس اپڈیٹ اور ویریئن کی استاذہ افشا سرفراز سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج آئیں اور آ کے ہمیں آداب اجازت سے آگاہی دیں۔ استاذہ افشا سرفراز آپ کی بھرپور تالیوں کے گونج میں تشریف لا رہی ہیں۔ استاذہ افشا سرفراز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، کب سے آپ لوگ ہمارا ویٹ کر رہے تھے کہ آئیں میم اور ہمیں سکھائیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنے گھر کے اندر انٹری لینی ہے، یا اپنے کسی اور کے گھر کے اندر اگر ہم جا رہے ہیں تو کس طرح سے جانا چاہیے۔ آپ لوگوں کو سیکھنے کا شوق تو ہوا ہوگا، تو کب سے آپ لوگ ویٹ کریں، تھوڑا سا ٹائم کا مجھے تاکہ اندازہ ہو جائے۔ جب سے پتہ چلا ہے صبح سے، ابھی سے، کب سے؟ اچھا، تو اب لوگ بول رہے ہوں گے نا بیٹھ کے کہ کیا یہ لیٹس اپڈیٹ اور ورژنس کا جو ہے تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، کیا یہ میم افشا سرفراز صاحبہ کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ یہ تو ہم کچھ اور سیکھنے آئے تھے، یہاں پہ کچھ اور سکھایا جا رہا ہے۔ اندازہ ہمیں ہے کیونکہ ہم بھی آپ جیسی ایک لائف گزار کے آئے ہیں، تو مولویوں سے بھی ہم زیادہ بھاگتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سب نے بہت تحمل مزاجی کے ساتھ اس انٹروڈکشن کو سنا، کیونکہ جس کو آپ سنتے ہیں، جس کو آپ فالو کرتے ہیں، جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور جس سے خاص طور پر آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اب اس شخص کے بارے میں جاننا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ سسٹر حمیرہ، آپ مجھے یہاں پہ لیپ ٹاپ دے دیں گی؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر یہاں پہ بات کرنے کے لیے جمع ہیں اور جس کو آپ سیکھنے کے لیے یہاں پہ خاص طور پر تشریف لائے ہیں، اس کا نام ہے آداب اجازت۔ آپ سب مجھے بتائیں کہ اجازت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، آپ کو انگلش میں ٹرانسلیشن کرنا بہت اچھے سے ہم لوگوں کو آ رہا ہوتا ہے نا۔ اجازت مین پرمیشن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اجازت لی کیوں جاتی ہے؟ پرمیشن آپ کسی سے کب لیتے ہیں؟ اوبیسلی جب ہمارے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، جو چیز ہماری نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے، اسی کے اوپر ہمیں اجازت کی ضرورت پڑے گی نا۔ کبھی اپنے کپڑوں سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو پہنوں کہ نہ پہنوں، یا کبھی اپنے جوتوں سے کہتے ہوں کہ آج جو ہے نا میرا آپ کو پہننے کا بڑا موڈ ہو رہا ہے، لہٰذا میں آپ کو پہن کے یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں، کالجز میں جانا چاہتی ہوں، تو آپ کو پھر جوتے پرمیشن دیتے ہوں تو آپ لوگ آتے ہوں، ایسا تو نہیں نہ ہوتا؟ جی، تو اجازت سب سے ہونا چاہیے کہ اجازت ہم تب لیتے ہیں جب ہمیں کسی ایسی چیز کے بارے میں کسی چیز کو استعمال کرنا ہوتا ہے، یا اس کے اوپر ہمیں اپنے اختیار لینا ہوتا ہے جس کے اوپر ایکچوئل میں ہمارا اختیار نہیں ہے، یا جس کے ایکچوئل میں ہم مالک نہیں ہیں۔ تو آداب اجازت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کسی کے گھر کے اندر بلا اجازت کے، بلا اس کی پرمیشن کے ہم نہیں جا سکتے۔ آپ کے روم میں ایون دیٹ آپ کے پیرنٹس بھی بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے، بیکاز دس از ناٹ پرمیٹڈ۔ اب آپ لوگ گھر میں جا کے کہیں گے کہ آج میں نے بتایا تھا کہ جو ہے نا آپ ہمارے روم میں بغیر پرمیشن کے تو نہیں آنا، لہٰذا مجھ سے پرمیشن لے کے تو آپ آئیں۔ پھر آپ کے گھر والے کہیں گے کہ اچھا سیکھ کے آئیے، بہت اچھا۔ پھر 2-3 تھپڑ بھی لگیں گے، ساتھ میں کہیں گے چلو میرا موبائل فون مجھے جو تمہیں دیا ہوا ہم نے وہ واپس کرو، کیونکہ سب سے پہلے بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ موبائل فون روم میں لے کے تو آپ لوگ گھسے رہتے ہیں، لہٰذا وہ بھی واپس کریں۔ تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس پہ جہاں پہ بچے جہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کر ہوتے ہیں ان کو بھی وہاں سے نکلوا دیا جاتا ہے کہ تمہیں ٹیچرز ایسی باتیں سکھا رہے ہیں۔ تو اس بات کو میں یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھی چیز یہاں پہ آپ کو سکھائی جائے گی وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو سکھائی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو یہاں پہ سکھائی جائے۔ اب آداب اجازت کے اندر بیسیکلی ایون ایک الف لام نون، ایون ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے عربی کے اندر، اس کا مطلب ہوتا ہے، ویسے آپ نے اکثر سنا ہوگا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ ایون اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی اجازت دینا، اطلاع دینا یا معلوم کرانا۔ تو ہم ویسے اذن سے مراد یہاں پہ اجازت کو لیں گے، اور اطلاع دینا یا اطلاع کسی بارے میں انفارم کسی کو کرنا، معلومات فراہم کرنا، اس کے طور پر ہم اس کو لیں گے۔ آپ اگر اصطلاحی مفہوم اجازت کا دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ کو توڑنا، یعنی کہ ایسی باؤنڈری جو یا کوئی ایسی چیز جو شرعی طور پر ہمارا ریلیجن ہمیں الاؤ نہیں کرتا، لیکن ہم پرمیشن کے ساتھ اس کو اپنے اوپر اس ٹائم پہ حلال کر سکتے ہیں، اس کو اپنے اوپر لے سکتے ہیں۔ تو اس کی تعریف ہم یا اجازت لینا یا اذن کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی پوشیدہ چیز کے اوپر نظر پڑنے کے ڈر سے یا ادبی اجازت سے کسی چیز کے لیے جو کہ آپ کو بیسیکلی تو الاؤ نہیں ہے، لیکن کچھ ٹائم تک آپ اس کو اپنے اوپر حلال کرنا چاہ رہے ہیں، پرمیشن لینا، یہ ہوتا ہے ہمارے پاس اجازت۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چلا کہ کسی ایسی چیز کے بارے میں ہمیں اجازت چاہیے
جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اجازت لیں کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیوں لیں؟ بتائیں کہ آپ اگر کسی کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اجازت لینی ہوتی ہے، یا آپ اپنے پیرنٹس کے روم میں جا رہے ہیں، اپنے بھائی کے روم میں جا رہے ہیں، آپ کو وہاں پہ اجازت لینی ہے، کیوں؟ آپ کو ویسے کیوں لگے کہ کیوں اجازت مجھے لینی چاہیے؟ کوئی ایک جواب دیں۔ ٹھیک ہے، ایک جواب آیا کہ تاکہ کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو۔ کوئی اور؟ جی ہاں، کیونکہ قرآن کے اندر یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ ہمیں اجازت کسی چیز کے لیے طلب کرنی ہوتی ہے۔ اب اجازت ہم اسی لیے لیتے ہیں کیونکہ ہمارا اس چیز کے اوپر اختیار نہیں ہوتا جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اختیار رکھتے تو ہم اس کی اجازت طلب ہی کیوں کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ جیسے اس کو سیکھنے کے بعد آپ نے خود کو ریلائز کرنا ہے کہ آیا کہ واقعی میں ایسا میں کام کرتی ہوں یا نہیں کرتی، اور اگر نہیں کرتی تو کیوں نہیں کرتی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھے اجازت لینی چاہیے۔ اگر ہم اجازت نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک حکم کی ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر حتی تستأنسوا اہلها ذالکم خیر لعلکم تذکرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوا کرو جو تمہارے اپنے نہیں ہیں، یا دوسروں کے جو گھر ہیں ان کے اندر تم داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کو تم ان سے رضا یا ان کی اجازت نہ لے لو اور گھر والوں کے اوپر سلام نہ بھیج دو۔ اور ذالکم خیر لکم، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایسے گھروں کے اندر اگر آپ نے جانا ہے کسی کے گھر میں تو سب سے پہلے آپ نے اجازت کے اس کے بعد داخل ہو۔ تو یہ ہمارے پاس اجازت لینا کوئی آپشنری نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ سبحانہ کا حکم ہے، حکم ربی ہے، تو یہ ہمارے اوپر مینڈیٹری ہے کہ ہم پرمیشن لے کے پھر ہی داخل ہوں، اس کے بغیر نہ داخل ہوں۔ اب اپنے، یہ تو دوسروں کے گھروں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اپنے اگر ہم اپنی ماؤں بہنوں کے یا اپنے والدین کے روم میں یا آپ اپنے بھائی کے روم میں کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ پرمیشن لے کے ہی داخل ہوں گے، اجازت لے کے داخل ہوں گے۔ اب اجازت کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں؟ ایک تو ویسے بتا دیا، کائنات نے بتایا ہے کہ تاکہ پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے ہمارے جسم کا پردہ۔ فار ایگزامپل آپ نہیں چاہتے کہ میری چادر ہٹی ہو اور میرے بال کھلے ہوئے ہوں تو میرے بابا مجھے اس حالت میں دیکھیں۔ آپ اپنے جسم کو ڈھک کے پریزنٹیبل بنا کے دوسروں کے سامنے جانا چاہتے ہیں تو آپ نہیں چاہتے کہ مجھے اس حالت میں کوئی دیکھے، تو آپ اپنے جسم کو ڈھانپ کے پھر دوسروں کے سامنے جانا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو آپ کے دوسروں کا بھی اسی طرح سے جسم کا پردہ ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کسی حلیے میں آپ کے سامنے آئیں، آپ ان کے روم میں ایسے ہی اگر جائیں گے تو پھر جسم کی بے پردگی کا سم ٹائمز امکان بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آبدہ پروین کا نام سنا ہے؟ دیکھیے بھی ہیں ان کے بال دیکھے ہوئے کیسے ہیں، ایسے ہیں نا؟ تو کبھی کبھی آپ اپنے گھر پہ آبدہ پروین بن کے بیٹھی ہوتی ہیں، ابھی جاگے ہوتے ہیں یا پھر کنگھی کرنے کا موڈ نہیں ہوتا تو آپ اسی حلیے میں جا کے تو بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اب ایسا ہوتا ہے کہ ادھر سے دروازہ کھلتا ہے ٹھک اور کوئی اندر آ گیا، اب آپ شرمندہ ہو رہتے ہیں، کبھی واش روم میں چھپ جاتے ہیں کہ ذرا میں کنگھی شنگھی کر کے پھر کسی کے سامنے جاؤں، کبھی آپ کا اتنا منہ بنا ہوتا ہے 12 بجے ہوتے ہیں تو کوئی اپنے گھر کے اندر انٹری مارتا ہے تو آپ کو ان سے ملنا بھی ہوتا ہے، تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے ٹائم پہ آ گیا ہے، میں کس حلیے میں ہوں۔ تو آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے کہ کچھ چیزیں آپ کی خود کی ایسی ہیں کہ آپ دوسروں کے سامنے ویسے نہیں جانا چاہتے،
आप नहीं जानना चाहते कि मेरे बाल खुले बिखरे हुए हों, मैंने ब्रश भी नहीं किया हुआ, मैंने मुंह भी नहीं धोया हुआ और लोग मुझे आके इस वीडियो में देखें। आप चाहते हैं कि मैं मुंह कम से कम धोया हो, कपड़े अच्छे पहनूँ। कभी कभी अपनी शलवार कमीज अलग कलर की पहनी होती है, कोई आ जाता है घर में, उस टाइम में बड़ी शर्मिंदगी हो रही होती है आपको। इसी तरह से दूसरों के जिस्म का भी पर्दा है। वो समटाइम्स नहीं चाहते कि आप उनके सामने वसूलियों में जाएं। तो पहले इस पर्दे के पीछे, वैसे तो मतलब हुक्म है, हुक्म के हम हिकमतों में ना पढ़े, हुक्म को फॉलो करें तो हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। हुक्म है ये, हुक्म, और कुरान के अंदर आया है, कुरान हमसे मुखातिब होता है। तो जो कुरान के अहकामात को फॉलो नहीं करता, उसके हुक्म का इनकार करता है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसका अंजाम कैसा होगा। अब दूसरी हिकमत हम देखते हैं कि घर का पर्दा। कभी आपके घर में ऐसा होता होगा कि झाड़ू लगाया हुआ ही नहीं है, बिस्तर तकिया उधर पड़ा है और चादर उसकी इधर बिखरी हुई पड़ी हुई है, कंबल शंबल इधर उधर पड़े हुए हैं। तो बर्तन इधर आप लोगों ने धोने के रखे थे कि थोड़ी देर के बाद धो लेंगे, लेकिन आपने वैसे ही रखे होते हैं बिखरे हुए, झाड़ू नहीं किया होता। आपके घर में कोई आ जाता है, अब आप क्या करते हैं? भाग के पाँव के साथ ऐसे ठोकर लगाई, एक चीज़ बेड के नीचे, दूसरी कुर्सी के नीचे, तीसरी आप सोफे के नीचे छुपाने की कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर इसकी नज़र ना पड़े। फिर किसी के पीछे आप ऐसे खड़े हो जाते हैं कि इसके ऊपर नज़र नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा इसको अंदर जाने दो। ऐसे हमारा चल रहा होता है। तो हम कभी कभी हमारा घर हमेशा, हम चाहते हैं कि जब दूसरे हमारे घर में आए तो हमारा घर हमेशा ऑर्गेनाइज हो, उसको अच्छा माहौल नज़र आए। तो अगर हमारे घर में कोई आ रहा है, हमारा घर ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे घर की प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। जो हम नहीं दिखाना चाह रहे घर का माहौल, वो हमारे घर का माहौल जो है वो लोग देख के जा रहे हैं। कभी आपकी मम्मा आपके सर में जुएँ देख रही होती हैं, कोई आ जाता है तो आप कहते हैं वाह इसकी जुएँ पड़ी हुई है। दूसरी जाके कुछ लोग ऐसे आते हैं जो दूसरे को जाके पूरे मोहल्ले में बताते हैं उसकी बड़ी जुएँ पड़ी हुई हैं। फिर आपकी अम्मियाँ भी बैठ के एक्सप्लेन करती है कि ओफो बहुत जुएँ पड़ी हैं, सिर मेरा तो नहीं है, नहीं ऐसे कहते हैं। तो फिर आपको बड़ी इंसल्ट फील होता है। फिर वो जब जाते हैं तो मामा आपने उनको बताया कि क्या जरूरत थी बताने की। और इसी तरह से घर के पर्दे के अंदर ये भी चीज़ आती है कि समटाइम्स हम अपनी जो चीज़ें हैं ना उनको हम छुपा कर रखना चाह रहे होते हैं कि मतलब ये चीज़ जो है ये किसी को हमने नहीं दिखाई दी। तो या फिर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने एक सूट लिया, आप चाह रहे हैं कि मेरी बहन जो है उससे अभी नहीं लिया हुआ है, आपके पेरेंट्स ने आपको लेके दिया, तो आपकी बहन ने अभी नहीं लिया हुआ। तो मम्मा ने कहा कि आप इसको थोड़ा सा छुपा के रखना ताकि वो परेशान ना हो, उसको मैं लेके दूँगी तो फिर आप दोनों एक साथ पहन लेना। अब होता ही है कि आपकी बहन बगैर परमिशन के आप सूट खोल के चेक कर रहे थे, बहन एंट्री मार दिया रूम में, खोल के आती है, अल्लाह मम्मा ने तुम्हें सूट लेके दिया, मुझे नहीं लेके दिया। बस उसके मम्मा की झड़प शुरू हो जाती है। कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हम किसी को नहीं दिखाना चाह रहे या उस टाइम में दिखाना चाह रहे होते, बात दिखाने चाह रहे होते हैं, तो उस टाइम पे फिर ये वहाँ पे प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर क्या होता है, इख्तिलाफात बढ़ते हैं। तो इस्लाम हमें जब भी कोई हुक्म देता है तो उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है, उसमें हमारा ही फ़ायदा होता है, किसी और का कोई भी नहीं। और तीसरा अगर आप देखें तो कुछ मामलात का भी हम पर्दा रखना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर इस टॉपिक के ऊपर कॉमनली बात नहीं की जाती, लेकिन डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये जो स्ट्रेस इश्यूज़ हैं पीयर प्रेशर की वजह से, आपकी हेक्टिक रूटीन की वजह से, किसी भी वजह से, और मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी समटाइम्स ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो हमारा क्या होता है कि हम अकेले बैठ के समटाइम्स रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे आंसू हमारी वालदा देखें, हमारे बाबा देखें, हमारी बहन देखें। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम नहीं चाहते किसी के सामने भी, कुछ मामला हम अपने और अल्लाह के दरमियान रखना चाहते हैं, किसी और के साथ नहीं। तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि वो देख लें तो फिर आपको भी परेशानी होती है। इस तरह से दूसरे जो लोग होते हैं ना उनकी भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, कुछ पर्सनल उनकी चीज़ें होती हैं जो वो दूसरों को नहीं दिखाना चाह रहे होते, या फिर फ्यूचर के सरप्राइजेस रखे होते हैं कि अभी नहीं इसको शो करते, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा फिर हम दूसरों को बता देंगे। तो आप पहले ही से उनकी चीज़ों को वो देख लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर में सिर्फ ऐसे आते हैं, दरवाजे से आए, अच्छा मैं क्या मैं अंदर आ जाऊँ, अच्छा नहीं आना, हमारे घर में कोई नहीं है, ऐसे ऐसे पीछे मुड़ के ऐसे सारा कुछ अंदर देख के जाते, झांक के जाते, क्या हम देख के जाएंगे यहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये चीज़ भी हमारे रिलीजन के अंदर अलाउ नहीं है। तो हमने देखा कि पर्दे, ये जो इजाज़त है इसके पीछे हिकमतें कौन कौन सी हैं, नाम सबका एक साथ लिख लें।
तीनों चीज़ों की समझ आ गई? आपको लग रहा है कि सारी चीज़ों का पर्दा होता है? आपको लगता है कि लोगों को आपके पास आने से पहले इजाज़त नहीं चाहिए? चाहे आपकी सगी बहन ही क्यों नहीं है, इजाज़त के साथ उसको आना चाहिए। अब मज़ीद इसके पीछे हम देखते हैं कि हिकमतें क्या हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई मसरूफ़ होता है, आप जाके उसके सर पे बैठ जाते हैं, बताओ, ये काम करो, ये करो। तो किसी की मसरूफियत के अंदर उसको लिए फिर हमें क्या करो, इजाज़त नहीं होती है। अगर वो इजाज़त देता है तो हम जाएं, अदरवाइज़ हम ना जाएं। इस तरह से समटाइम्स ऐसे हालात में इंसान होता है कि नहीं आ सकता। जैसे आपको कोई पर्सनल काम करें या आप ड्रेस चेंज करें और जी खोलो ही खोलो, दरवाज़ा खोलो, मैं कहती दरवाज़ा खोलो तो मैं तोड़ के अंदर आ जाऊँगी। मेरी बहन पीछे से बैठ के मुझे इशारे करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही काम खुद भी करती थी जब मुझे इल्म नहीं था। तो अब हम सारे ऐसे ही करते हैं ना कि दूसरों को बस खोलो ये क्या हो रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान हालात उसको इजाज़त नहीं दे रहे होते कि मैं उठ के दरवाज़ा खोलूँ, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, परमिशन लें, ताकि उसका वेट करें उसके खुद से खोलने का। और ऐसा होता है कभी कभी कि कोई घर के अंदर मौजूद ही नहीं होता, तो समटाइम्स फिर आप ऐसे ही अगर किसी के घर में एंटर हो जाते हैं तो बाद में फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है कि ये हमारे घर में बगैर इजाज़त के दाखिल कैसे हुए, या आप दाखिल हुए थे, आपने देखा कोई भी नहीं है, वापस निकल गए, तो बड़ी गलतफहमियाँ वहाँ पे जो है वो पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए फिर इन तमाम किस्म की जो बदगुमानियाँ हैं और जो बुरे गुमान हैं दूसरों के बारे में वो ना हो, और किसी के ऊपर आप तोहमतें ना लगाएं, इसलिए इजाज़त ना ज़रूरी होता है। आप अगर किसी के रूम में थे, वैसे कोई अपने मोबाइल में कुछ चीज़ देखा था, उसने वैसे ही आपके आने पे, क्योंकि समटाइम्स इंसान ऐसे रिएक्शन जो कि नेचुरल होते हैं और इंस्टेंट रिएक्शन होते हैं, अगर उसने ऐसे मोबाइल की स्क्रीन ऑफ कर दी तो बस वालिदैन समझे कि मेरा बेटा पता नहीं क्या कर रहा था। माँ कहेगी कि अच्छा मैं जब रूम में एंटर हुई हूँ तो इसने एकदम से दरवाज़ा वो मोबाइल दिखाओ मुझे, फिर वो उसकी सारी हिस्ट्री को सर्च करने लगते हैं, हालांकि उस बेचारे ने शायद वैसे ही उस मोबाइल को क्लोज़ कर दिया हो। तो जब और ऐसे हड़बड़ी में इंसान जैसे आप लेटे हुए थे, अजीब तरीके से लेटे हुए थे, आप एकदम सीधे होकर बैठने शुरू हो गए, जब कोई आया तो कहेगा पता नहीं ये क्या कर रही थी, तो अभी सीधे होकर बैठना शुरू करिए, या इससे पता नहीं क्या उठाया हुआ था जो छुपाने की कोशिश करिए। तो इस तरह से इंसान गलत जो तोहमतें हैं, बुरे गुमान दूसरों के बारे में वैसे ही उनको पालना शुरू कर देता अपने जहन में। तो ज़रूरी है कि जब हम किसी के घर में या अपने घर के अंदर किसी के रूम में जाएं तो इजाज़त लें, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर तोहमतें लेती हैं बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं, तो ससुराली माशरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। आप अगर वैसे एक आपका स्टाफ रूम है, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ ज़्यादा आना जाना बैठना रखा था, अगर आप स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कुछ कि बगैर इजाज़त के वो ऑफिस रूम में चले जाते हैं, वहाँ पे अगर एक मेल टीचर है एक फीमेल टीचर है कुछ ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं, तो वापस बाहर आएंगे, जी मैम मैं कम इन, जाके मैम जी ये प्रॉब्लम थी, तो सर कहते हैं जी हम आपका ठीक कर देंगे, वापस बाहर जाके तुम लोगों को पता है मैंने देखा है वो ये जो मैम है ना वो फलां वाले सर के साथ बैठ के पता नहीं क्या बातें करी थी। और फिर वो रूमर्स ऐसे उठाते हैं कि जो टीचर्स की तो गुमान में नहीं होती, या फिर कोई बात करते करते टीचर चुप हो जाते हैं कि बच्चे को ये बात नहीं पता होनी चाहिए, वो पता नहीं कहाँ से बात को किधर उठा कर ले जाते हैं। तो इसलिए फिर जब आप परमिशन लेके जाते हैं बाकायदा, तो ऑलरेडी खामोश होंगे लोग आपको सुनने के, आपको फेस करने के ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, फिर आपको वो चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी जो लोग आपको दिखाना नहीं चाह रहे। तो इसलिए पर्दे के पीछे ये भी हिकमत। अब यहाँ पे हम मज़ीद कुछ चीज़ें देखते हैं कि कुछ ऐसे पर्दे के 3 औकात होते हैं, 3 टाइम होते हैं जहाँ पे छोटा जो बच्चा है इवन जिसको अभी मामलात का नहीं पता, और फीमेल्स के मामलात क्या होते हैं, मेल्स के क्या होते हैं, अगर वो या फिर गुलाम जो कि हर वक्त इधर उधर घूमते रहते पूरे घर में, वो अगर वो भी इन 3 औकात में 3 टाइम्स के अंदर अगर किसी के घर के अंदर एंटर हो रहे हैं, या अपने ही घर में अपने मालिक के रूम में एंटर हो रहे हैं, तो वो इजाज़त लेंगे। कौन कौन से टाइम है वैसे गस करें? जी दोपहर का टाइम, हाँ सुबह का टाइम, और जी ईशा के बाद नंबर 1, नंबर 2 फजर से पहले, और नंबर 3 दोपहर का टाइम, क्योंकि ये आराम का टाइम होता है। तो इस टाइम पे आप अपने के पेरेंट्स के रूम में भी जाते हैं इवन दैट, तो आप वहाँ पे परमिशन लेके जाएंगे, छोटा सा बच्चा जो है वो भी परमिशन लेके जाएगा। अदरवाइज वैसे जो नॉर्मल
रूटीन होती है, तो उसके अंदर आप बेशक इस तरह से जा सकते हैं अपने बिस्तरों में। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? बच्चों की और गुलामों की। आप जो कि अब सारे बालिग हैं, आपको सारे मामलात का पता है, लिहाजा आप जब भी जाएंगे आप इजाज़त लेके जाएंगे, ठीक है। ये जो 3 पर्दे के औकात बताए गए हैं ये सिर्फ गुलामों और बच्चों के लिए हैं। आपने जब भी एंटर होना तो आपने इजाज़त लेना है। तो इन सारी हिकमतों को, इन सारे अहकामात से हमें जाना कि इजाज़त लेना हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे हम अपने घर में हैं या अपने घर के अंदर किसी के कमरे में दाखिल हो रहे हैं या किसी और के घर के अंदर अगर हम एंटर हो रहे हैं। अब ऐसा होता है कभी कभी आपके रूम के अंदर ऐसे करके ना कोई झांक रहा होता है, खिड़की से पर्दा हटा के या थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखे होते हैं कि अंदर क्या चल रहा है अक्सर। तो या फिर आप ऐसे करे होते हैं लोगों के घरों के अंदर जाके जहाँ से थोड़ा सा सुराख होता है ऐसे ऐसे करके देखे होते हैं। होता है कि आपके घर में कोई ऐसे से झांक रहा है, आपके कमरे में कोई झांक रहा है या आप में झांक रहे हैं, तो ऐसे शख्स की सज़ा क्या होनी चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बग़ैर इजाज़त के तुम्हारे घर में झांके और तुम गुस्से में आकर उसके ऊपर कोई कंकरी फेंक कर उसकी आँख को फोड़ दो तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं, तुम्हारे ऊपर इसके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं होगी। उसकी आँख के बदले में तुम्हें कोई दियत नहीं देनी पड़ेगी, कुछ भी तुम्हें, क्योंकि आँख के बदले आँख है ना इस्लाम में, लेकिन आपको वापस आँख भी नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि उसने आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। अशफा तुम अच्छे से सुन लो ताकि जब मैं तुम्हारे घर में तुम रूम में झाँक रही हो तो तुम यही तरीका मेरे ऊपर अप्लाई करो। तो ऐसा है कि हमें किसी भी सूरत में परमिशन नहीं है किसी के घर में बिला इजाज़त के दाखिल होने की। अगर दाखिल होते हैं तो हमने इसका सलूशन भी देख लिया और ये इस्लाम ने हमें सलूशन दिया है। इस तरह से हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से बात है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे में से एक सुराख से झांका। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उस वक्त अंदर थे, उनके पास एक कंघी थी जिससे वो अपना सर खुजा रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो उससे कहा कि अगर मुझे ये मालूम होता कि तुम मुझे झांक रहे हो, यानी कि छुप छुप के सुराख से देख रहे हो, तो मैं तुम्हारी आँख पर इससे मारता। वो जो कंघी थी लोहे की, कहता है कि मैं तुम्हारी आँख के ऊपर लोहे की कंघी मारता अगर मुझे पता चल जाता कि तुम मुझे सुराख से छुप छुप के झांक रहे हो। उन्हें कहा कि इजाज़त लेने का जो हुक्म जो है वो इसलिए तो दिया गया है ताकि नज़र ना पड़े। हम क्या कहते हैं, नाक करके फिर देखते भी है तो आ रहा है नहीं आ रहा। ना करने का मतलब होता है हम इजाज़त ले रहे हैं, मतलब आप अपनी निगाह को भी अंदर दाखिल नहीं कर सकते, आप सराखों से झांक झांक के भी, दरवाज़ों से झांक झांक के भी नहीं देख सकते। तो इस तरह से हमें किसी सूरत भी झांकने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, ऐसे इलाके जैसे ऐसी जगह जहाँ पे जैसे दुकानें, होटल वगैरह जो कि पब्लिक के होते हैं, तो आप ऐसी जगहों के फ्री कर सकते हैं, आप बगैर के भी ऐसी जगहों दाखिल हो सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया, सबको पता चल गया कि इजाज़त लेना ज़रूरी है। इजाज़त नहीं लेंगे तो इसका नुकसान क्या होगा सबको पता है। चलिए आप 2 मिनट 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं सब, अपने साथ वाली जो सिस्टर हैं उनसे सलाम करें, उनका नाम पूछें और ये भी पूछें कि आप कहाँ से। जी, अब आप लोग सब बैठ सकते हैं। वैसे साथ वाली कह रही हो कि अभी तो तुम मेरे साथ ही आई थी, अभी आके सलाम करे तो नाम इस्लामी तरीके से पूछी कि कौन हो मैं। है इजाज़त लेना ज़रूरी है। अब हम तरीका कि कौन सा चाहिए इजाज़त। अच्छा, इजाज़त लेते हुए ऐसे करना चाहिए कि दरवाजे के बिल्कुल आगे जाके खड़े हो जाएंगे, टक 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 दरवाज़ा खोलो, ऐसे करना चाहिए या कैसे होना चाहिए हम देखते हैं। ऐसे नहीं खड़े होना चाहिए जी, बिल्कुल साइड पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इजाज़त तलब करते थे तो कमरे की या दरवाजे की दाईं या फिर बाईं जानिब खड़े हुआ करते थे ताकि एकदम से सामना ना हो, क्योंकि अगर वो बंदे ने दरवाज़ा खोला है, कहते हैं कि नहीं नहीं हम आपको अभी अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकते, तो आपने तो पहले ही सब कुछ देख लिया होगा। अगर आप सामने खड़े होंगे तो वहाँ पर फिर साइड पर खड़े होकर आपने परमिशन लेनी होती है। अब जब अपने पेरेंट्स के घर में रूम में जाएंगे ना तो आपने क्या करना है, दरवाजे की साइड पे दाईं या बाईं साइड पे होकर आपने खटखटाना है दरवाज़ा और नॉक करना आपने।
इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के दरवाजे पर आते तो दरवाजे के सामने चेहरा करके नहीं खड़े होते थे, बल्कि उसके दाएं या बाएं जानिब खड़े होते थे और कहते थे कि अस्सलामु अलैकुम। तो दूसरा तरीका हमें पता चला कि हमने इजाज़त लेते हुए क्या कहना है, जी अस्सलामु अलैकुम। इसी तरह से अगर हम बिल्कुल सामने खड़े होते हैं ना, इसका नुकसान ये होता है कि हमारी नज़र अंदर वाले एरिया के अंदर चली जाती है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब निगाह दाखिल हो गई तो फिर इजाज़त का क्या सवाल है, यानी कि आप तो ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं नज़रों से। जी ठीक है। और इसी तरह से अब हम इजाज़त लेने का तरीका सीख रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया है कि किसी के घर में दाखिल होने से पहले क्या कहो, अस्सलामु अलैकुम, और फिर पूछो क्या मैं अंदर आ जाऊं। जी जो टीचर्स दूर से हैं अगर वो जाना चाहती हैं तो ज़रूर, आपका बहुत शुक्रिया। क्या हम आपसे बात भी करना चाह रहे थे लेकिन आपको अभी इमरजेंसी है, तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी जी ज़रूर ज़रूर। जी तो जब किसी के घर में दाखिल हो तो पहले अस्सलामु अलैकुम कहो और उसके बाद पूछो कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। इसका मतलब है कि आप, जैसे कि ये दरवाज़ा है, ठीक है, आप इसके ऐसे फ्रंट पे जाके नहीं खड़े हो सकते, बल्कि साइड पे खड़े होंगे किसी के घर में या अपने ही घर में, ठीक है। उसके बाद जैसे आजकल बेल बजाने का सिस्टम होता है, तो अगर कोई आ रहा है आपको पता चल गया तो आपने कहना है कि, या फिर आप जैसे अपने घर के अंदर है तो आपने कहना है नॉक नॉक, एक मिनट पर करना है। उसके बाद पूछना है अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं अंदर आ जाऊं। आपने ऐसे आइंदा के बाद अपने घर के अंदर भी परमिशन लेनी है, ठीक है, किसी के रूम के अंदर एंटर होने से पहले। अब ये किस तरह से हमें पता चला कि हमें ये कहना है। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आया और दरवाजे से पुकार कर कहा कि क्या मैं दाखिल हो जाऊँ दरवाजे से, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लौंडी से कहा कि ये शख्स इजाज़त लेने का तरीका नहीं जानता, ज़रा उठकर इससे बताओ। आपने कभी इजाज़त ली होगी, आपको कभी किसी ने कहा है कि इसको परमिशन लेने का तरीका नहीं आता, जाके सिखाओ इसको। आपको टीचर्स कहते हैं कि इसको मैं कम इन ऐसे, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आप इनको जाके तरीका सिखाएं। उन्होंने कहा कि उसे यूँ कहना चाहिए अस्सलामु अलैकुम अदखुलु, अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं दाखिल हो जाऊँ। तो आप ज़रा सब एक मतलब मुझे परमिशन लेने का तरीका बताएं। अच्छा, अब एक मिनट पर सलाम दिया, आगे से जवाब भी नहीं आ रहा, फिर क्या करेंगे। हाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर तीन मरतबा आप मैक्सिमम किसी से परमिशन ले सकते हैं, ठीक है, 3 मरतबा। लेकिन आपने नहीं कहना अस्सलाम वालेकुम क्या मैं दाखिल जाऊँ, अस्सलाम वालेकुम क्या मैं दाखिल जाऊँ, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे नहीं। थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, फिर उसके बाद कहना है, फिर ब्रेक लेनी है, फिर आपने उनसे कहना है कि अस्सलाम वालेकुम क्या मैं दाखिल हो जाऊँ, ठीक है। तो 3 मरतबा आपके पास परमिशन होती है कि आप दाखिल हो जाएँ। एक मरतबा ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 दिन इबादत हज़रत हो के यहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम क्या 2 मिनट में इजाज़त मांगी। तो तीसरी मिनट पर इजाज़त तलब की तो फिर भी आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आप वापस आ गए। तो तीसरी मिनट पर इजाज़त करने के बावजूद अगर कोई जवाब नहीं आया तो क्या करना है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ऐसे बात है, मैं खुद आती हूँ, तो दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई, ऐसे करना है नहीं, बल्कि आपने कैसे करना है कि आपने वापस वहाँ से लौट आना है। कभी आप सोचें कि आप इतने दूर से पैदल चल के किसी के घर गए और आप 2-3 मिनट वहाँ पर खड़े रहे, फिर 3 घंटे का सफ़र भी किया, 3 मिनट पर नॉक भी कर लिया दरवाज़ा, बेल भी 3 मिनट पर बुझा दी, थोड़ा सा मज़ीद भी वेट कर लिया, आपको जवाब ही नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे कि वापस चलो। वापस आके कहेंगे बड़ा बदतमीज़ शख्स है, दरवाज़ा नहीं खोला उन लोगों ने, मेरा एहसास नहीं किया। हालांकि उन घरों के पास तो वो अल्लाह के अथॉरिटी है, आपको इजाज़त दें या ना दें। तो इस तरह से हमने ये करना है कि अगर 3 मिनट पर इजाज़त के बावजूद नहीं दरवाज़ा खोला तो हमने वापस आ जाना है। फिर शाम को ये नहीं कहना अम्मी यहाँ पे दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था, या बहन से कि यहाँ पे दरवाज़ा क्यों नहीं खोला था। वैसे किसी के घर में तो ये नहीं पूछ सकते, अपने घर में पूछ सकते हैं कि आपने क्यों नहीं दरवाज़ा खोला था उस टाइम पे, लेकिन बाद में नहीं कहना कि वो मैं तो आइंदा के बाद आपके रूम में ही नहीं आती। कुछ लोग ऐसे कहते रहते हैं कि आप लोग दरवाज़ा खोलते ही नहीं है, आपके गेट से होकर हम लोगों को वापस आना पड़ता है। तो ये जो सारी इस तरह की नेगेटिव वाइब्स हैं, ये हमने वहाँ से हटानी है अपने दिमाग से। हर किसी के पास राइट है कि आपको इजाज़त अंदर आने की दे या ना दे। तो तीसरी मरतबा से
اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی تو آپ نے واپس وہاں سے آ جانا ہے۔ اب جب آپ کو اجازت مل جاتی ہے، پھر آپ نے کیا کہنا ہے کہ اس انداز میں آپ نے سامنے والے سے بولنا ہے کہ باقی سارے لوگ ڈسٹرب نہ ہو سکتا ہے اس گھر میں کوئی بچہ سویا ہو، خود لوگ سوئے ہوں، کوئی بیمار ہو، تو آپ نے اپنی آواز کو دھیمے رکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس گئے، آپ کو اجازت مل گئی، آپ بیٹھ گئے، اب آپ واپس آنا چاہتے ہیں، اچانک سے کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ جب ہم کسی مجلس میں جائیں تو اگر ہمیں وہاں سے اٹھنا ہے، جانا ہے، تو آپ وہاں سے پرمیشن لے کے پھر آپ وہاں سے اٹھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہمیں واپس جانا ہے تو اس سے پہلے بھی ہمیں اجازت لینی ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر دو آدمی بات کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، تو آپ ان کے پاس آ کے تیز سے ان کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ دو اگر بندیاں بات کر رہی ہیں بیٹھ کے، تو آپ ان کے درمیان میں جا کے ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان سے اجازت دیں گے، اگر آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں، ادروائز آپ ان کے پاس نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور اس کے بعد اپنی نظروں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، ادھر ادھر نظریں نہ جائیں، آواز کو اپنے آہستہ رکھنا ہے، جہاں پہ بٹھایا وہیں پہ بیٹھے۔ کچھ لوگ ہوتے پورے گھر کا جائزہ لیتے ہیں، ادھر ادھر کچن میں بھی جانا ہے، بیڈ روم میں بھی جانا ہے، واش روم میں بھی جانا ہے، سب جگہوں سے گھوم کے جاتے ہیں ہمارے گھر میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ چھپا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کہتے ہیں اس صوفے پہ نہیں بلکہ اس صوفے پہ بیٹھ جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس صوفے سے کچھ ایسی چیز نظر آئی ہو جو آپ کہتے ہیں اس کی نظر وہاں پر نہیں پڑنی چاہیے۔ تو اس طرح سے جہاں پہ انسان کو بٹھایا جاتا ہے وہیں پہ بیٹھا کرے، ادھر ادھر گھومنا یہ چیزیں مینرز کے خلاف ہیں۔ اور اس کے بعد جو 3 اوقات ہیں جن کے اندر ہمیں نہیں جانا چاہیے، ان کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ تو اب ایک بہت لاسٹ امپورٹنٹ مسئلہ ہے اجازت کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ جب آپ سے پوچھتے ہیں، آپ جب نہ کرتے ہیں، کوئی پوچھے کہ کون ہو، آپ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ میں ہوں۔ کون ہوں؟ میں ہوں۔ میں کہہ تو رہی ہوں کہ میں ہوں، ایسے ہی کرتے میں بھی ایسے کرتی تھی۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک قرض کے سلسلے میں جو میرے باپ پر تھا، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا کہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا میرا کہنا ناپسند کیا، ان کو اچھی بات نہیں لگی کہ یہ کوئی بندہ جو سامنے رہا ہے وہ میں کر رہا ہے۔ تو آپ اپنا نام بتائیں گے کہ میں افشاں ہوں، آپ اپنا نام بتائیں گے، اپنا نام، لیکن میں فلاں ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ کون سا بندہ ہے، کیونکہ سمٹائمز ہم کسی سے مل سکتے ہیں، کسی سے نہیں مل سکتے۔ اور اگر ہمیں دروازہ کھٹکھٹانا تو وہ زور سے نہیں کھٹکھٹائیں، ویسے آج کل تو بیلز کا آپشن موجود ہوتے ہیں، تو آپ کسی کے دروازے کے اوپر جا کے ناک کرتے ہیں۔ اگر وہاں پہ اجازت نہیں ملتی تو واپس آ جائیں، اعتراض نہیں کریں، تھوڑا بہت انتظار کیا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر سے آ ہی رہا ہو دروازہ کھولنے کے لیے۔ اور اگر 3 مرتبہ آپ نے اجازت طلب کی، پھر بھی اگر واپس آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ نے واپس وہاں سے واپس ہو جانا ہے۔ اور وہاں پہ جب آپ جا کے بیٹھ رہے ہیں تو کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کے نہیں بیٹھنا۔ اور میں یہاں پہ ایک بچی یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا، وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آنا پڑا، تو میری جگہ بچی نے چھوڑی، شکریہ اس کے لیے، اور میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ اٹھی ہیں اور میں وہاں پہ بیٹھی ہوں۔ یہ چیز مینرز کے خلاف ہے، اس چیز کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ اور اس طرح سے 2 بندے اگر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کے درمیان میں آ کے تیسرا بندہ نہ بیٹھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کیا کہ آپ 2 بندوں کے درمیان جدائی ڈال دیں ان کی پرمیشن کے بغیر۔ تو جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہیں پہ آپ جا کے بیٹھ جائیں۔ اس طرح سے پہلے سے بندے جو بیٹھے ہوئے بندے ہیں ان کے درمیان آپ نے نہیں بیٹھنا۔ اور اسی کے ساتھ ہی الحمدللہ ہماری جو ورکشاپ ہے یہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں سب سے پہلے پرمیشن لینے کا طریقہ کار کیا ہے؟